अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। बीआरएस तेलंगाना के मफादात की पासदार सिल्वर जुबली तकारीब को कामयाब बनाया जाए। पेद्दापल्ली में एक कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान पेद्दापल्ली अहमियत के हामिल मरकज के तौर पर उभरा। सिंगारेनी कोयले की काने मरकज तवज्जो रही। जब यहाँ हड़ताल मुनज़्ज़म की गई तब इसका असर मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली तक देखा गया। वो ज़िले बीआरएस भवन पेद्दापल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रही थी। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर के ईश्वर, ज़िले सदर व साबिक़ रुकने असम्बली के चंदर, साबिक़ अराकीन असम्बली दासरी मनोहर रेड्डी, पी मधु और दूसरे भी मौजूद थे। कविता ने कहा कि बीआरएस वाहिद जमात है जो तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता 25 बरसों से मसरूफ़ अमल है। तमाम तबक़ात से बीआरएस का मजबूत ताल्लुक़ ख़ातिर रहा है। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि बीआरएस का गुलाबी परचम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सर फहरिस्त मुकाम दिलाया गया। बीआरएस की 25 साला तवील तारीख तेलंगाना के हर बाशिंदे के दिल पर नक्श है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। जलसे आम तेलंगाना की तारीख में अहमियत का हामिल रहेगा और एक नई तारीख रकम करेगा। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तमाम तबक़ात मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम को कांग्रेस की सियासत पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने रैतु बंधु स्कीम को ख़त्म करते हुए किसानों को बेसहारा कर दिया है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि सिंगारेनी के खानगियाने के अमल को केसीआर ने रोका, जबकि मौजूदा हुकूमत सिंगारेनी को फ़रोख्त कर रही है। कांग्रेस ने सिंगारेनी के मुनाफा बख्श बड़े हिस्से को फ़रोख्त करते हुए वर्कर्स को धोखा दिया है। कविता ने रियाजी के इस्तिलाह में कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 8 जुमला 16 अरकान लोकसभा में होने के बावजूद रियासत के लिए 1 रुपया भी फंड हासिल ना किया जा सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जय तेलंगाना अंदरिकी नमस्कारम। ఈ రోజు రామగుండం ప్రాంతంలో మరి సింగరేణి బొగ్గు గన కార్మిక సంఘం జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అట్లానే పలు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. వాటిని పాల్గొనడానికి వెళ్తూ మరి పెద్దపల్లి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ తోని ప్రత్యేకంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధంతోని అందరం కూడా ప్రజాప్రతినిధులము ప్రజలందరికీ కూడా మరి రజతోత్సవ సందర్భంగా వారికి మరొక మారు ఆహ్వానం పలకాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోని పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పెద్దపల్లి జిల్లా మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో ప్రదర్శించినటువంటి చైతన్యం, ఇక్కడ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు, ఈ జిల్లా ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి మద్దతు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడంలో అత్యంత కీలకంగా పనిచేసింది. ఇదే పెద్దపల్లి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి సింగరేణి బొగ్గుగని కార్మికులకు హబ్ అయినటువంటి రామగుండం తదితర ప్రాంతాల్లో మేము తట్టా చెమ్మస్ కింద పడేస్తామని చెప్పి బెదిరిస్తే భయపడి ఆనాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రకటన ఏర్పాటు దిశగా ఆలోచన చేసిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనందరం గుర్తు చేసుకోవాలి. అట్లనే ఇదే పెద్దపల్లి సెంటర్లో అనేక మార్లు ఎన్నో ఉద్యమ కార్యక్రమాలు, ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇక్కడి ప్రజలతో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఈ గులాబీ కండువాకున్న అనుబంధాన్ని కూడా మేము పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మరి ఇవాళ ఒక పార్టీ పెట్టి 25 సంవత్సరాలు నడవడం, అది కూడా అప్రతిహతంగా నడవడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలు చూసుకుంటే దాదాపు ఒక 160 నుంచి 170 వరకు అనేక రకాల రాజకీయ పార్టీలు వచ్చినాయి పోయినాయి, కానీ నిలబడ్డవి మాత్రం మన తెలంగాణలో మీరు చూసుకుంటే రెండు. అక్కడ టీడీపీ, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్. మరి నిలబడ్డాయి అంటే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్కు ప్రత్యేకంగా పెనవేసుకొని పోయి ప్రజలతోని ఒక ఆత్మీయ బంధం, ఒక పేగు బంధం ఉందని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి సందర్భంలో ఎలక్షన్లలో ఓడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కసారి గెలిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ ఏది ఏమైనా ఈ గులాబీ కండువ కనపడంగానే కొట్టుకొని తెలంగాణ గుండె ఉండదంటే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ సమాజం అంతా యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి నిజం. ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళను ఇదే గులాబీ కండువను ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒకప్పుడు అవహేళన చేశారు. ఎందుకంటే 5-10 మందే ఉండే. ఆనాడు మమ్మల్ని చూసి అవహేళన చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ అరే గవాళ్ళు ఉంటేనే బాగుంటుండే, మన రాష్ట్రానికి కొంత రక్ష ఉంటుండే అనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మరి ఇటువంటి ఒక పార్టీ పెట్టి మొత్తం భారతదేశ చరిత్రను మార్చి, చరిత్ర గతిని మార్చి
10 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నంబర్ 1గా నిలబెట్టినటువంటి ఈ పార్టీ రజతోత్సవ సంబరం అంటే సిల్వర్ జూబ్లీ 25 సంవత్సరాలు గడిచి చేసుకుంటున్నటువంటి సంబరం అది వరంగల్లో చేసుకుంటా ఉన్నాము. మనం ప్రతి సంవత్సరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ప్లీనరీ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ సభ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇది ప్రత్యేకత ఉన్నది, చాలా ప్రత్యేకత. ఈ 25 వసంతాలకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం చరిత్రనంతా కూడా యావత్ తెలంగాణ సమాజం నెమరు వేసుకునేటటువంటి సందర్భం ఇది. మేము కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి జరిగినటువంటి అనేక ఉద్యమాలు చేసిన త్యాగాలు అన్నిటినీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. గుర్తు చేసుకోవడమే కాకుండా ఈ ఏప్రిల్ 27 నుంచి మొదలు పెడితే వచ్చే ఏప్రిల్ 27 వరకు కూడా ఈ సంవత్సర కాలం మొత్తం కూడా అనేకమైనటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేస్తాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి మరి కేసీఆర్ గారికి సంబంధించి మొత్తం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నడిపించినటువంటి ఉద్యమానికి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతాం. ఇవాళ పెద్దపల్లి ఆధ్వర్యంలో పెద్దపల్లి జిల్లాలో మరి చాలా పెద్ద సంఖ్యలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎప్పుడైనా మద్దతు లభించింది. ఈ రజతోత్సవ సభకు కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి, అన్ని మండలాల నుంచి, అన్ని గ్రామాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మంచి కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రేమించేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమావేశానికి రావాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా మేము ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఎందుకోసం అంటే సభ ఏర్పాట్లే అద్భుతంగా సాగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపు 13-1400 ఎకరాల్లో సభాస్థలి ఉండడం, మజ్జిగ ప్యాకెట్లే దాదాపు 20-25 లక్షల పైచీలకు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు పెడతా ఉన్నామంటే వచ్చేటటువంటి ప్రజలు ఎంతమంది ఉంటారో, ఆ జనవాహిని ఏ విధంగా ఉంటుందో నిజంగా తెలంగాణ యావత్తు కూడా వచ్చి చూడాల్సినటువంటి ఒక సమావేశంగా, చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి సమావేశంగా ఇది ఉండబోతూ ఉన్నది. అంటే మొన్నటిదాకా మనం కుంభమేళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ కుంభమేళ ఇదని చెప్పుకునేటట్టుగా నిలబడుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున రావాలని చెప్పి మరొకసారి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఒక పక్క తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని చాటేటటువంటి మన పార్టీని నిలబెట్టుకోవడంతో పాటు ఇంకొక పక్క ఎప్పుడైనా మన పార్టీ బలం, గులాబీ కండువా బలం ఏంటంటే ఒక పక్క మన లక్ష్యం వైపు అడుగులేస్తూనే ఇంకొక పక్క మన ప్రత్యర్థులు వేస్తున్నటువంటి ఎత్తులు, పైజిత్తులు, వారు చేస్తున్నటువంటి మోసం, వీటన్నిటిని కూడా ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు ఎండగట్టే మనం ఇన్ని రోజులు కూడా మరి ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయినాం, రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయినాం. ఇవాళ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మరీ ముఖ్యంగా పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నాయకులు, వారు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు, వీటన్నిటిని గురించి కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఉదాహరణకు చెప్తే రైతు బంధు, తెలంగాణ అంటేనే భారతదేశం మొత్తం, అది హిందీ వాళ్ళైనా, గుజరాత్ వాళ్ళైనా, రాజస్థాన్ వాళ్ళైనా, తమిళనాడులోనైనా ఏకపక్షంగా గుర్తుపట్టేటటువంటి పథకం ఏదన్నా ఉందా అంటే కేసీఆర్ గారు రైతు బంధు ఇస్తున్నారని ఎక్కడికి పోయినా మాకు చెప్తారు. అటువంటి పథకాన్ని కంప్లీట్గా నీరుగార్చి రైతులకు ఇవాళ భరోసా లేకుండా చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మీ అందరూ ఒకసారి ఆలోచించాలి. 1 ఎకరం ఉన్నటువంటి రైతుకి ఒక 35,000. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।